Assalamu alaikum, my dear every learner and all viewers. I hope you are all well and I am also well by the grace of Almighty Allah. And welcome everyone on behalf of Dinajpur Online School. So my dear student, everybody look at the board. Here I write this sentence. At first I write, I teach English. And another sentence is, English is taught by me. We see here that in this sentence subject acts, but in this sentence there is no subject but object placed here as a subject. So my dear student, by seeing this sentence, can you guess what may be our today's topics? Yes, today we are going to discuss about voice. Part 1. Today we are going to discuss about voice part 1. So my dear student, everybody open your notebook and be attentive to see the board, okay? But after completing this lesson, learning outcome, we will be able to know the definition of voice and the classification of voice and sense the sentences active to passive, okay? Now we will know what is voice. Voice is the form of the verb in the sentence that shows where the subject acts or is acted upon. That means in this sentence we see that here the subject acts, but in this sentence the subject acts upon. Okay, so my dear student, we know that what is voice. Okay, there are two kinds of voice. What kinds of voice? There are two kinds of voice. One is active voice. Active voice. And two is passive voice. Passive voice. Active voice. What is active voice? Active voice is the voice that expresses an action performed by the subject. So, performed by the subject. In previous sentence, I wrote that I teach English. In this sentence, I teach English. It is the active voice, okay? And passive voice. Passive voice, what is passive voice? Passive voice is a voice that expresses an action performed by the subject, performed by the upon subject, okay? So, my dear student, here I write some rules active to passive voice. The rule for active to passive voice. If we sense active to passive voice, we should follow this rule. Here I write at first object to subject plus passive voice. Passive voice, sir, auxiliary verb of passive voice and V3 plus by plus subject to object. That means যখন আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ ভয়েস করব তখন আমাদের এই নিয়মটি মানতে হবে, অর্থাৎ এই রুলটি মেনে চললে আমরা সব টেন্সের ভয়েস কিন্তু করতে পারবো। তোমরা যদি টেন্স ভালো করে শিখে থাকো, অর্থাৎ আমি জানি যে তোমরা টেন্স অলরেডি ভালো করে শিখে গেছো, তাহলে এই টেন্স যদি ভালো করে তোমাদের জানা থাকে তাহলে এই গঠনটি এবং এই প্যাসিভ ভয়েসের সাহায্যকারী ভার্বগুলো থেকে তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ করা খুব ইজি হবে। তাহলে এখানে কি লিখছি আমি? অবজেক্টকে কি করে নেব? সাবজেক্ট। অবজেক্ট সাবজেক্ট। অবজেক্ট কি? ভার্বকে কি, কাকে এবং কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। আর সাবজেক্ট হচ্ছে যাকে
একটি সেন্টেন্সে যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। তোমরা জানো, তবে তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আবার বললাম। ওকে, তারপর আছে প্যাসিভ ভয়েসের সাহায্যকারী ভার্ব, টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী। আমাদের টেন্সে যে সাহায্যকারী ভার্ব থাকে সেটাকে আমরা যখন প্যাসিভ ভয়েস করব তখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসের সাহায্যকারী ভার্ব নেব। তারপরে V3 মানে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল প্লাস বাই। বাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বাই হয়, কিন্তু কয়েকটি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা টু, অ্যাট, উইথ এই প্রিপোজিশনগুলো ব্যবহার করে থাকবো, প্লাস সাবজেক্টটি অবজেক্ট। ওকে, তাহলে প্যাসিভ ভয়েসের অক্সিলারি ভার্বগুলো আমরা এখানে দেখে নেই। অর্থাৎ আমাদের টেন্সটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে থাকে তাহলে আমাদের প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ভার্ব নিতে হবে am, sir, অ্যান্ড পাস্ট ইনডিফিনিট যদি থাকে তাহলে আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব নিতে হবে was, were, অ্যান্ড ফিউচার ইনডিফিনিট যদি থাকে আমাদের টেন্সটি অ্যাক্টিভ ভয়েসে তাহলে সাহায্যকারী ভার্ব নিতে হবে shall be, will be। ওকে, তোমাদের সুবিধার জন্য আমি সব প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সগুলোর অক্সিলারি ভার্ব একসাথে নিয়েছি। তারপরে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে সাহায্যকারী ভার্ব চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমরা কি নেব am, is, are প্লাস বিং, অর্থাৎ am এর সাথে বিং, is এর সাথে বিং, আর এর সাথে বিং। টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী যেটা প্রয়োজন হবে সেটা আমরা বসাবো। ওকে, তারপরে পাস্ট কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভ ভয়েসের টেন্সটি যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব চেঞ্জ করতে হবে ওয়াজ, ওয়্যার প্লাস বিং দিয়ে। ওকে, তারপরে ফিউচার কন্টিনিউয়াসে নেব শ্যাল বি, উইল বি প্লাস বিং। ওকে, তাহলে কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা এই অক্সিলারি ভার্বগুলো ইউজ করব। ওকে, তারপরে পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে সাহায্যকারী ভার্বগুলো চেঞ্জ করব কি নিয়ে, হ্যাভ, হ্যাজ, তার সাথে বিন। হ্যাভ নেব অথবা হ্যাজ নেব, তার সাথে কি নেব, বিন। তারপর পাস্ট পারফেক্টের সাহায্যকারী ভার্ব, টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাড, তারপরে কী করবো আমরা প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে কি নেব, হ্যাড বিন। তারপরে ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ভয়েস করার সময় সাহায্যকারী ভার্ব নেব শ্যাল হ্যাভ অর উইল হ্যাভ, তার সাথে বিন। ওকে, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, it is very very important to you, so everybody write down on your notebook. Okay, and after learning this way we will be easy to change active to passive voice. Okay, এখন আমরা কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে প্র্যাকটিস করব। ওকে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, ভয়েস চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে অবজেক্টটিকে সাবজেক্ট করে নিতে হবে, প্লাস কি করতে হবে, প্যাসিভ ভয়েসের সাহায্যকারী ভার্ব, এই যে সাহায্যকারী ভার্বগুলো আমরা শিখলাম সেই সাহায্যকারী ভার্ব বসাবো, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল নেব, তারপর বাই নেব, তারপর সাবজেক্টটিকে অবজেক্ট করব, অবজেক্টটিকে সাবজেক্ট করব। তার মানে কি, ধরো অবজেক্ট, আই এর অবজেক্ট কি তোমরা জানো, তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আবার বলতেছি, সাবজেক্ট, অবজেক্ট। আই হচ্ছে সাবজেক্ট, আই এর অবজেক্ট মি, তারপরে হি এর অবজেক্ট হিম, she এর অবজেক্ট her, their object them, it এর অবজেক্ট it। তারপরে যে কোনো নামের অবজেক্ট কি হবে, যে কোনো নামের অবজেক্ট নামে হবে। যে কোনো নাম, আমাদের দেশের নাম, আমাদের নাম, যে কোনো কিছুর নামই হবে নাম। ওকে, তাহলে আমরা যদি সাবজেক্ট অবজেক্ট চিনতে পারি এবং আমাদের প্যাসিভ ভয়েসের অক্সিলারি ভার্বগুলো মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের ভয়েস করা খুবই ইজি হবে। যেমন এক্সাম্পল, আই সি এ বার্ড, হেয়ার আই রাইট আই সি আ বার্ড। তাহলে এই সেন্টেন্সটিতে দেখো তোমরা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কোথায়,
দেখো সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে ভার্ব, এটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট কিভাবে বের করবে একটি সেন্টেন্সে? যদি ভার্বকে কে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাকে বলা হয় সাবজেক্ট। কে দেখে পাখিটি? আমি দেখি, তাহলে আমি হচ্ছি অবজেক্ট। অর্থাৎ একটি সেন্টেন্সে যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট। ক্লিয়ার? তারপর ভার্ব, কোনো কাজ করা বোঝালে কি হয়? ভার্ব। আর অবজেক্ট হচ্ছে ভার্বকে, এই ভার্বটাকে কি, কাকে এবং কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট। অর্থাৎ কি দেখি, যদি প্রশ্ন করা হয় কি দেখি, তাহলে উত্তর আসবে একটি পাখি দেখি। অর্থাৎ ভার্বকে আমি কি দিয়ে প্রশ্ন করলাম এবং উত্তর পেলাম একটি পাখি, তাহলে এটা হচ্ছে অবজেক্ট। এই সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট যদি আমরা চিনতে পারি তাহলে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা সব ধরনের টেন্সের ভয়েস করতে পারবো, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ। ওকে, তাহলে এই সেন্টেন্সটিকে আমরা কিভাবে এখন প্যাসিভ করব? আমাদের স্ট্রাকচার হচ্ছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে নেব। অর্থাৎ আই সি আ বার্ড, আ বার্ড, আ বার্ড এটা হচ্ছে একটি পাখির নাম, নাউন। অর্থাৎ এর অবজেক্ট কি হবে? নামের অবজেক্ট কি হয়? নামে হয়। তাহলে আমরা কি করব? এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস, অ্যাক্টিভ ভয়েসে কি দেওয়া আছে? আই সি আ বার্ড, আমি একটি পাখি দেখলাম। তাহলে অবজেক্ট কি? আ বার্ড। অ্যাট ফার্স্ট আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যেটা কোন টেন্সে আছে, অর্থাৎ যে টেন্সে থাকবে সেই টেন্সের আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব নিতে হবে। আমরা এটা সেন্টেন্স দেখে বুঝতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে একটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কি নিতে হবে সাহায্যকারী ভার্ব? এম, ইজ, আর। তাহলে এবার যেহেতু এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, তাহলে সাহায্যকারী ভার্ব নেব কি? ইজ। আবার ইজ, তারপরে আমরা কি নেব? অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে নিলাম। তারপর প্যাসিভ ভয়েসের সাহায্যকারী ভার্ব কি? ইজ নিলাম। তারপরে সি এর পাস্ট পার্টিসিপল সিন, আবার ইজ সিন। তারপরে কি নেব? বাই। আই এর অবজেক্ট কি? মি। তোমরা যদি একটি সেন্টেন্স করতে পারো তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং ফিল করবে এবং সব টেন্সের ভয়েস করতে পারবে এই নিয়মে। ওকে, তাহলে তোমাদের জন্য আমি কিছু প্র্যাকটিস দিচ্ছি। তাহলে যদি দেয়া থাকে হি কিল্ড আ বার্ড, তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটিকে কিভাবে প্যাসিভ করব? আগে আমাদের সেন্টেন্সটি দেখে ক্লিয়ার হতে হবে যেটা কোন টেন্সে আছে। তাহলে তোমরা কি বুঝতে পারতেছো এটা কোন টেন্সে আছে? হ্যাঁ, যেহেতু এখানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আছে, তাহলে এটা দেখে বুঝতে হবে এটা পাস্ট টেন্সে আছে, অর্থাৎ পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব এখানে আমরা ইউজ করব। ওকে, তাহলে আমাদের স্ট্রাকচার কী ছিল? অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে নেব। তাহলে a bird is also third person singular, so we used here the auxiliary verb is. A bird is, sorry, past indefinite আছে, তাহলে আমরা কি নেব? was killed by here object him. Clear, my dear student? Another example, he will be calling me. He will be calling me. Here we see subject, verb, object, everything okay. So at first object me, me এর object কি হবে? I এর সাথে এখন উইল হবে না, যেহেতু I ফার্স্ট পারসন, আমরা নেব shall, I shall be। যেহেতু এটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে এখানে আমরা কি করব? shall be বা will be এর সাথে অক্সিলারি ভার্ব নেব কি? ing।
being, তাহলে I shall be being, তারপরে called past participle হবে called, I shall be being called by him. Okay, my dear student, everybody write it. Then another, he teaches us English. দেখো, হি টিচার্স আস ইংলিশ, এই সেন্টেন্সটিতে কয়টি অবজেক্ট আছে? কয়টি অবজেক্ট? তিনি আমাদেরকে শেখান। কাকে শেখান? আমাদেরকে শেখান। কি শেখান? ইংরেজি শেখান। তাহলে ভার্বকে কি কাকে কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা অবজেক্ট। তাহলে তোমরা কি এখানে লক্ষ্য করতেছো যে এই টেন্সে কয়টি অবজেক্ট আছে? এই টেন্সে কয়টি অবজেক্ট আছে? দুইটি অবজেক্ট আছে, অর্থাৎ একটি হচ্ছে আস আর একটি হচ্ছে ইংলিশ। তাহলে এই দুটি অবজেক্টের মধ্যে আমরা যে কোনো একটি অবজেক্টকেই সাবজেক্ট করে নেব। তাহলে যে কোনো একটিকে নিতে পারি। তাহলে নেই ইংলিশ, ইংলিশ যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সাহায্যকারী ভার্ব নেব কি? ইংলিশ ইজ। তারপরে টিচার পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম টট, টট আস, ইংলিশ ইজ টট আস। যখন ডবল অবজেক্ট থাকবে তখন আমরা ভার্বের পরে আরেকটি অবজেক্ট বসাবো। তাহলে ইংলিশ ইজ টট আস বাই হিম। ওকে, ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? তাহলে যখনই আমরা ডবল অবজেক্ট দেখব তখন আমরা কি করব? একটি অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নেব, তারপরে ভয়েসের সাহায্যকারী ভার্ব নেব, তারপরে V3 নেব, তারপরে আরেকটি অবজেক্ট থাকবে সেটা বসাবো, তার সাথে বাই নেব, তারপরে সাবজেক্টটি অবজেক্ট করব। ওকে, তাহলে এই সেন্টেন্সটিকে আমরা এই অবজেক্টটি দিয়েও করতে পারি। তাহলে উই আর টট ইংলিশ, তাহলে কি হবে? যদি আমরা উই দিয়ে করি, অর উই আর, যেহেতু উই বসালাম সাহায্যকারী ভার্ব হবে আর, উই আর টট, তাহলে কি হবে? কি অবজেক্ট বাকি থাকলো? ইংলিশ। উই আর টট ইংলিশ বাই হিম। তাহলে কি লিখলাম? উই আর টট ইংলিশ বাই হিম। আমরা যদি ডবল অবজেক্ট একটি সেন্টেন্সে দেখি তাহলে এভাবেই আমরা প্যাসিভ করব। ওকে, তাহলে এখন আমরা কিছু ব্যতিক্রম ওয়ার্ড দিয়ে প্যাসিভ ভয়েস করি। যদি থাকে আই নো দ্য বয়, আই নো দ্য বয়, তাহলে এখানে অবজেক্ট কি? দ্য বয়। যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সাহায্যকারী ভার্ব নেব ইজ, দ্য বয় হচ্ছে থার্ড পারসন, সেজন্য আমরা কি নিলাম? সাহায্যকারী ভার্ব ইজ। তাহলে দ্য বয় ইজ নোন। তারপর কি হবে? তোমরা কিন্তু সবাই বলবে যে ম্যাম এখানে বাই হবে, কিন্তু বাই হবে না, কিছু ওয়ার্ড আছে সেগুলোর সাথে সবসময় বাই হয় না। তাহলে কি হবে? দ্য বয় ইজ নোন টু, কি বসালাম আমরা? নোন টু, নো এর পাস্ট পার্টিসিপল নোন, কিন্তু কতগুলো ওয়ার্ড আছে সেগুলোর সাথে বাই না বসে অন্য প্রিপোজিশন বসে। তাহলে দ্য বয় ইজ নোন টু, আই এর অবজেক্ট মি। তারপর যদি থাকে হিজ, হিজ বিহেভিয়ার সারপ্রাইজড মি, তাহলে কি হবে? তোমরা মনে করো তো কি হতে পারে? তাহলে এখানে অবজেক্ট কি? আই, সারপ্রাইজড ইট ইজ পাস্ট ফর্ম, সো ইট ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে আমরা কি করব? এখানে আই ওয়াজ সারপ্রাইজড, পাস্ট ফর্ম দেওয়া আছে সারপ্রাইজড, তারপর কি হবে? বাই। তোমরা বলবে যে ম্যাম এখানে বাই হবে, কিন্তু বাই হবে না, আই ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যাট, তারপরে বাকি অংশ হিজ বিহেভিয়ার।
তাহলে কি হবে his behavior surprised me, তাহলে I was surprised at his behavior। তাহলে আমরা এভাবে সব টেন্সের যদি স্ট্রাকচারটি মনে রাখতে পারি এবং ভয়েসের সাহায্যকারী ভার্বগুলো মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা এভাবে সব টেন্সের ভয়েস অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে পারবো। ওকে, তাহলে তোমরা লিখে নাও। তাহলে ওকে, তাহলে ব্যতিক্রম ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে নো এর সাথে টু বসে, সারপ্রাইজটার সাথে অ্যাট বসে, তারপরে হচ্ছে অ্যানোয়েট উইথ বসে, তারপরে শকড অ্যাট, সেজড উইথ, এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে কিন্তু আলাদা প্রিপোজিশন বসে, এগুলো মনে রাখবে। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এভরিবডি নাও বি রেডি টু ইউর হোমওয়ার্ক। I will give you some sentence for your exercise. Okay? Homework. My mother cooks rice. Then I have done the work. They had dug a pond. They had dug a pond. For we called him Pipe. I was writing a letter. 6. He gives me a pen. তাহলে যেভাবে আমি তোমাদের করালাম আগের এক্সারসাইজগুলো দেখে বাকি এক্সারসাইজ হোমওয়ার্কগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে। ওকে, everybody write down. Okay, my dear student, no more today. See you next class with a new topic of voice. So thank you very much. Allah Hafiz. Goodbye.